ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਿਦਮ ਗੋਸਾਈਨ। शुरुआत करते हैं अज दीआं मुख खबरां नाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की मौजूदा स्थिति बारे दी जानकारी। इस दौरान कोरोना के मौजूदा हालातों को देखते हुए दिल्ली च एक हफ्ते का लॉकडाउन होर वधा दिता गया। पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा, हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी प्रयास किए। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, अलग अलग किस्म के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है,
ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। और ये जो दूसरी वेव आई है पूरे देश में, दिल्ली में तो चौथी वेव है, दूसरी वेव के तहत पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और हम अपने लोगों को चाह के भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये वेव इतनी ख़तरनाक है कि हमारे सारे सिस्टम्स छोटे पड़ गए हैं। हमारे पूरे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं। शमशान में भी जलाने के लिए लोगों को जगह नहीं बची है। इतनी भयावह ये वेव पूरे देश में आई है। वैसे में बीच में जब वैक्सीन आई थी तो एक थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद अब कोरोना की वजह से लोगों को मरना नहीं पड़ेगा हमारे देश में। पिछले 1.25 साल से कोरोना चल रहा है। बीच में जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, हमारे देश के लोग भी लगे और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देश में ही 2 वैक्सीन तैयार की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये बड़ी राहत की खबर थी। लेकिन अपने देश की बनी हुई 2 वैक्सीन होने के बावजूद हम इस वेव में अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट आज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट कहती है कि जिस समय पूरे देश में लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के लिए जूझ रहे थे, मर रहे थे, शायद ही देश का कोई घर ऐसा बचा होगा जहां खुद अपने घर में या उनके आसपास के घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ा हो, बेड ना ढूंढ रहा हो या हॉस्पिटल में ना तड़प रहा हो या मर ना गया हो। ऐसे में जब ये स्थिति थी तो हमारे देश की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन्स को विदेश में भेजने में लगी थी, एक्सपोर्ट करने में लगी थी। जब इंडियन एक्सप्रेस की मैंने सुबह रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद मैं भी भारत सरकार की उस वेबसाइट पर गया तो मैंने देखा कि ये 93 देशों की लिस्ट है, जिनको 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। थोड़ी सी और रिसर्च की, इंडियन एक्सप्रेस ने भी आज उसको रिपोर्ट किया है, मैंने भी थोड़ी और रिसर्च की, तो ये समझ में आता है कि इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना की हालत बिल्कुल ख़राब नहीं है, जहां कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। 88 देश, 93 में से 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, वहां पे डेथ का इतना भयावह सामना नहीं कर रहे। मार्च से लेके, जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है। 1 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। 2 देश आपकी तारीफ करेंगे, उनकी तारीफ सुनने के लिए अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूँ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 8-9 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, UN 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਸ਼ ਤੂਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰੇਟੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵ ਬਰੇਟਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਿੜਬੇ ਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਦਿੜਬਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ PA ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦਾ PA ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਗਵਾਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10, 20, 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ BLO ਦੀ ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ BLOs ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ BLOs ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਏਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਈ ਆ, ਇਹ 95 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੀ, ਤੇ ਆ 6 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਲੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਨੰਬਰ 314, 315, 316, 317, 318 ਤੇ 321, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੰਬਰ 95 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ।
ਮੈਂ ਉਸ BLO ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ BLO ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ BLO ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਸਟ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਟਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੈਨ ਲਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ BLO ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ BLO ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BLO ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਚੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ BLO ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ SSB ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ फ्लैग मार्च। ये फ्लैग मार्च डेली हम निकाल रहे हैं, तो इसका मेन मकसद यही है कि इलाके में लॉकडाउन को बना रहे और उसके अलावा जो कोविड कर्फ्यू गाइडलाइंस है उनकी भी सख्ती के साथ पालना। और सर जो आज जैसे बंदियों ने वो निकाले अपना रोष मार्च निकाला है, उसके खोलने के लिए दुकानें खोलने के लिए। और हाँ जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमृतसर रूरल के अंदर जो कोविड कर्फ्यू गाइडलाइन थी उनकी प्रॉपर पालना हुई है। और अगर कोई कोविड कर्फ्यू गाइडलाइंस की उल्लंघना होती है तो उनके संबंधी उनके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। सर मंडे को यही लॉकडाउन रहेगा क्या और होएगा कुछ? हाँ जी, मंडे को लॉकडाउन यही सेम रहेगा? वो जो भी ऑर्डर्स आएंगे आपको पता चल जाएंगे उसके। पर ज़रूर अगर कोई भी जो हमारी कर्फ्यू की गाइडलाइंस है उनकी पुलिस सख्ती के साथ पालना करा रही है और अगर कोई उसकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। सर जो DC साहब ने बोला कि एक साइड वन साइड खुलेगी दुकानों की, उसके बारे में देखिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बाकी जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको वो आपको कन्वे हो जाएंगे। सर लोगों के लिए क्या संदेश है? यही संदेश है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और साथ में जो कर्फ्यू गाइडलाइन। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ISC ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ NEET, NEET, JEE, LLB ਆਦਿ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ UKG ਔਰ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਥਰੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਸਟਡ ਹੌਲੀਡੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸੰਡੇ ਆ ਨਾ ਗਸਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੌਲੀਡੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ RRT ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 9:45 ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ?
ਅਜੀਬ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਪਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕੁੰਦਨਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾਗਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਨਿਊ ਕੁੰਦਨਪੁਰੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, 2 ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਬੱਚਾ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਗਾ ਡੋਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਗਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਚਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਗਾ ਡੋਮੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 4 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ 45,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਦ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚੌਂਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ 2-3 ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 2-3 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ? 3 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। 3 ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਵੱਡੇ? ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ? 3 ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਵਾਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ 11:30-12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 11:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 11:30-12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ? ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਗੇਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਟੱਪ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭੱਜੇ? ਬਾਕੀ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਜਣੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, 3 ਜਣੇ ਭੱਜੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਥਾਣੇ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ? ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਪਿੰਡ ਛਿੰਡਨ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 117 302 25/27/54 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 8 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜੇਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਮਦਾਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1-2% ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਦਤ ਪਈ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਮ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 358 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਾਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 36 ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਾਇਆ ਮਾਨਤ ਖਾਂ 39 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 350 ਗ੍ਰਾਮ 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਲਿਆਸ ਜੋਧਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਵੇਲੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਰਾਇਆ ਮਾਨਤ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਲਾਖਾਯੋਗ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਇੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਤਪਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਸਿਵਾਉਣਾ ਕੀ ਕੋਈ ਆਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ? 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।